그리고 일본은 이제 그 트라우마 이후에 그 심리적 충격 증후군을 앓고 있는 나라예요. 일본은. 그래서 이 국민들 저변에 이 군국주의화, 군사화, 침략화에 대한 굉장히 심각한 알러지가 밑에 깔려 있어요. 그러니까 그 일본의 군국주의 세력이 전체 일본 국민을 덴노 신앙으로 세뇌를 해서 전쟁으로 끌고 갔다. 다시는 그런 길 가면 안 된다. 이런 생각이 저변에 깔려 있습니다. 일본이. 많이 깔려 있어요. 그래서 그러니까 늙은 뱀, 늙은 무기력한 노인, 그러니까 꼭 노령화 문제가 아니라 그 심리 상태가 그런 얘기들을 우리가 좀 생각을 해야죠. 예, 왜 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는지를 우리가 좀 고민을 좀 해봐야 됩니다. 이게. 그래야 됩니다. 자, 한번 그 아주 가슴 아픈 얘기인데, 예, 그 일본의 평화주의 운동을 하는 특히 오키나와 쪽에서 이시가키에서 예, 그 지금 패트리어트 미사일도 깔렸고 장거리 지대함 미사일도 깔린 바로 그 이시가키에서 네, 그 평화 운동을 하는 할머니의 이야기를 들어보시겠습니다. Ishigaki, Miyako, Amami Oshima, and Magashima. These dotted islands are kind of like fences that hold in the Chinese, and that's exactly because of that they don't really like it, and they will definitely not like us moving our military assets down there. That's the whole point of it. The Okinawan Islands have been wedged between major military powers before. This history has left an indelible mark. On Okinawa, we trapped and destroyed over 100,000 of their best troops. In the dying days of the war in the Pacific, the Japanese Imperial Army was putting up a final stand in the Okinawan Islands. We're going to destroy Japan's army, Japan's navy, Japan's whole power to wage war. On Ishigaki, the Imperial Army thought a US invasion was imminent. Fearing the locals might give up information to the Americans, the Japanese army forced them to move into the jungle. Some were carrying things on the shoulder, women mostly on their heads and on their back, carrying babies on back and so forth. Setsuko Yamazato was only 7 when her family was brought here. How does it feel to be standing here? I don't even want to come here and think back of those days. It brings all that memory back to me. Setsuko is too frail to go any further, but her friend, historian Norikazu Ishido, takes me deeper into the jungle. 軍の命令で強制的にやむを得ずマラリア有病地と分かっていながらここに避難させられたんですね。でそこでここはもう食料はない。でこれはかまど跡ですけどもかろうじてトカゲとかシマルクハコガメ爬虫類とかねそういうものを食べてどうにか生活していたんですがもう栄養失調になって体はどんどん衰えてマラリア病になってそして寒さでガタガタ震えて高熱にうなされて本当に無念の死を遂げていった多くの人々が亡くなっていきました。My mother, she and I caught malaria on the same night. We were just hugging each other, lying down, trembling, shaking like something. We couldn't stop the fever and so forth. It continued. Then it went on like this, like that until
the May 17th, till when she died. Malaria killed around 2,500 Ishigaki locals. I feel those who died of malaria and things that they were all sacrificed by Japanese military. Setsuko's baby sister also died of starvation. I think I didn't know what death meant. It took me a while before I really got lonely, losing my sister, mother, and so forth. So at that time I didn't feel anything. I want this not to happen again. Never, never, never again. It's a mission statement Setsuko has lived by. No missile base. これは 예, 이 세츠코 할머니 보셨다시피 말하자면은 그 이시가키 섬, 그다음 미야코 섬, 요나구니 섬 이런 데에 이제 그 패트리어트 같은 요격 미사일 혹은 장거리 지대함 미사일 이러한 군사 장비와 군사 시설, 군사력이 만들어지는 것에 대해서 반대해요. 그 주민들이 상당히 크게 반대해요. 그쪽들이. 워낙에 이제 피해를 많이 당해서 뭐 저는 뭐 짐작하시지만 저는 입장이 당연히 거기에 군사력 강화돼야 된다. 그게 운명이다. 그 지역에 지금 현재 있어서 저는 그런 입장이지만 이렇게 이제 이런 그 아주 비극적인 그런 그 사적 체험에서 바탕에서 그 반대하시는 분들을 존중하죠. 예, 그거 자기가 그렇게 인생을 경험해서 거기서 나와서 그런 초이스를 한 건데 그걸 뭐라 그러겠어요. 단지 그거는 슬기롭지 못한 거다. 그렇다고 해서 중국이 막아지는 게 아니다. 오히려 사중생의 길로 나가야 중국이 막아진다. 이순신 장군을 좀 배우세요. 라고 할머니께 말씀드리고 싶습니다. 자, 이제 이 한미일 삼각 체제가 이게 재밌어요. 이게 둘은 서로 잘 궁합이 안 맞고 좀 삐걱삐걱해. 예를 들어서 한일 사이의 신뢰는 서로 미심쩍죠. 그러니까 한국에서는 워낙 반일 감정이 강하고 또 그 반일 감정을 터무니없이 부풀려 놨고. 그러니까 예를 들면 반일 감정을 일제시대 때의 그런 그 닥치고 물질, 닥치고 부국강병의 물신숭배, 물질주의, 화혼양제, 이 근본부터 문제였다. 현대 문명을 그렇게 받아들이면 안 된다. 라는 의미에서 반일을 하고 일본을 비판하는 사람 없어요. 예를 들어서 우리 해방 이후에 그 일본이 그 제일교포 북송한 건 정말 그건 악랄한 짓이다. 20여 년 동안 한 짓은. 그렇게 비판하는 사람 없어요. 조총련에서 길러진 간첩에 의해서 영부인이, 그러니까 대통령 암살 사건이 벌어졌고 시도 사건이, 그 와중에서 영부인이 숨졌는데 일본 정부가 조총련을 그 후로도 20여 년 동안 단속을 안 해요. 이건 악랄한 짓이다. 그 다음 무슨 심보인지 영해를 축소해서 우리는 1차 오일 쇼크, 2차 오일 쇼크로 나라가 풍전등화했는데 영해를 축소해서 대한해협과 동해에 중국, 중공배와 소련, 러시아배가 마음대로 싸돌아다닐 수 있게 만들었다. 이런 반일을 안 한다고. 반일 이상한 데서 부르질러 버렸잖아요. 뭐 강제징용, 뭐 국제법으로 가면 100% 질 것 같은데. 그러나 아무튼 반일 감정은 한국 사람들이 있단 말이에요. 있는 건 현실이라고. 감정은 현실이니까. 또 일본에서는 저 한국인들 좀 터무니없다. 혐한 감정이 있고, 혐한까지는 안 가더라도 냉정하게 한국을 의심을 해요. 그 윤석열 대통령이 됐으니까 뭐 저러지, 또 저기는 이상한 나라여갖고 대통령 한번 바뀌고 저기 문재인 보유국, 이재명 보유국이어서 더불어민주당 이런 데서 정권 잡으면은 또 중국이랑 붙어가지고 터무니없는 반일 캠페인 할 거야. 그렇게 의심하는 사람들이 많고 저도 그럴 거라고 봐요. 그러니까 그들의 집권을 막아야지
그들이 집권하면 그런 일 벌어져요. 집권 막을 수 있냐? 그럼 뭐 제가 막나요? 같이 막아야지. 자, 그래서 한일 사이가 서로 미심쩍죠. 또 미일 사이의 신뢰도 서로 미심쩍습니다. 일본은 특히 이 상류층으로 가면 남들이 하는 그냥 제국주의 열강 게임 한 건데 하필이면 우리한테 원자폭탄 쐈냐. 그리고 우리가 그냥 좀 좋게 좀 그 동아시아 좀 정리하도록 내버려 뒀으면 됐지. 왜 우리를 못 살게 굴어가지고 우리가 전쟁을 일으킬 수밖에 없게 만들었냐. 그러니까 중일전쟁 이후에 그 미국 쪽에서 또 유럽 쪽에서 저기 뭐야 동남아 그 자원을 차단했잖아요. 일본을. 그래서 그 일본은 그러니까 미국과 이제 서방의 그러니까 유럽에 대해서 그렇게 생각을 하고 또 미국은 일본에 대해서 쟤들은 저 답이 없다. 이해가 잘 안 갈 정도다. 저거 보통 때 양순한 것 같아도 한번 똘똘 뭉쳐가지고 이상한 짓 저지르면 거의 뭐 광신도 같이 돼가지고 국가 종교에 빠져가지고 뭐 국민 전체가 그냥 다 같이 자살하자는 각오로 나와버려서 발악을 하기 때문에 일반적인 전쟁과는 전혀 다른 행태를 보일 수 있다. 그 다음에 요새 들어서는 또 제 눈에도 보이니까 저 상류층 애들은 오히려 세상 시끄러워지기 바라고 중국 공산당하고도 최근까지 뒷거래가 있었던 것 같고 이러고 의심할 수 있다고요. 그래서 미일 사이의 신뢰 역시 양자 간의 그런 신뢰가 두껍지 않죠. 그러면 이제 근데 문제는 뭐냐. 한미일을 셋을 엮어놓으면 이게 세발솥 구조가 돼요. 발색에 달린 솥, 산발이 구조가 돼갖고 안정이 돼. 이게 참 재밌어요. 한미일의 셋 사이의 케미스트리는 참 재밌는 거예요. 둘 사이는 서로 의심하고 뭐 합이 좀 안 맞는 게 있는데 셋을 엮어놓으면 함께라면 믿을 수 있는 그런 측면이 있다고 봅니다. 아까 그 미야코 해협을 보세요. 만약에 일본이 오키나와도 갖고 있고 미야코도 갖고 있어. 그러면 그 밀리터리 그 덕후가 얘기한 대로 밀리터리 그 유튜버가 얘기한 대로 야 미야코 해협을 중국을 그 견제한답시고 미야코 해협을 일본이 언제든지 때려 막을 수 있도록 군사력을 증강시켜 놓으면 그 유사시에 한국도 좀 문제 있을 텐데 이렇게 느낄 텐데 이게 한미일이 같이 움직이고 있고 오키나와에 미군이 있으니까 미야코 해협에 이쪽은 미군이란 말이에요. 그게 미야코 해협이 아까도 말씀드렸듯이 미야코와 오키나와 사이의 물길이니까. 그러니까 그건 뭐 중국 막기 위해서 일본이 용감하게 그 대만 쪽에 있는 미야코 삼형제, 미야코, 이시가키, 요나구니 여기에 방어력을 강화하는 게 좋다라고 우리가 선선히 인정을 해줄 수가 있다고. 또 그 다음에 일본이 한국을 볼 때 야 저기 저렇게까지 미국이랑 가까워져 가면 뭐 미국이랑 어떤 협력이 있던 뭐든 간에 어떤 방식이든 간에 저게 앞으로는 그 문재인 뭐 이재명 더불어 중국당 이런 애들이 권력 잡기 점점 힘들게 될 거야. 미국도 아마 그런 여러 가지 다 계산하면서 하고 있을 거야. 라는 보증수표가 된다고요. 그래서 셋 사이가 케미가 좋아요. 둘이 있을 때는 둘씩 만나면은 케미가 별로 안 좋은데 셋은 잘 엮일 수 있다고 봅니다. 그래서 저는 한미일 삼각안보체제 앞으로 무궁무진하게 발전할 수 있다고 믿고 있습니다. 자, 여기서 이제 잠시 우리가 이제 종이에서 깡통까지 이런 얘기를 좀 생각을 해보고 싶죠. 예, 100년 전 중국에 대해서 이제 종이호랑이라 그랬죠. 왜 그러냐면 특히 그 제2차 그 아편전쟁, 그러니까 베이징 조약 맺은 1860년 이후로는 그 중국 인구만 많고 뭐 나라가 무서워서 그렇지 저거 종이호랑이야 이렇게 된 거예요. 지금 100여 년이 지난 지금 중국, 저는 깡통 군사력 두부살 거인으로 봅니다. 사실은. 특히 한미일 삼각체제가 만들어지면 이렇습니다. 서해에서 제주 남방까지는 한국과 미국이 막는 거예요. 제주 남방에서 타이완까지 또 류크열도 여기는 미국과 일본이 막는 거예요. 그 다음에 타이완에서 필리핀 루송까지 여기는 미국, 오스트레일리아, 동남아 국가들이 막는 거예요. 특히 동남아 국가들은 여기서 제일 중요한 역할이 뭐냐면
제대로 된 자기 앞가림 조금 하고 제대로 된 기지를 제공하면 돼요. 그러니까 그 필리핀이 기지를 9개나 제공을 했고 그중에 3개, 4개는 루선선 북단에 몰려 있어가지고 바로 건너면은 대만을 바라보는 쪽에 기지를 제공했기 때문에 저거는 중국이 힘 못 써요. 자, 그럼 이런 상태에서 중국이 지금 뭐 해군을 키우겠다고 막 그냥 깡통 찍듯이 막 그냥 배를 찍어내는데 배가 얼마나 성능이 나올지 안 나올지는 건 두고 봐야겠지만 이러한 미국, 일본, 한국, 동남아 국가들, 대만 이게 일사불란하게 쫙 지금 조여오고 있는 것을 군사적 우위를 해서 돌파하겠다? 이건 바보죠. 계란으로 바위치기죠. 밑 빠진 독에 물 붓기가 됩니다. 미국 하나면 문제가 안 돼요. 근데 일본, 한국, 타이완, 동남아 국가들이 그거 아니에요. 그래도 자기 홈그라운드니까 빈약한 예를 들어서 베트남 같은 경우는 그게 뭐 한 2,000km 될걸요. 그 해안이 1,500마일쯤 될 거예요. 한 2,000km. 2,000km도 넘죠. 그 베트남 같은 경우는 그 해안 따라서 한 200km씩만 가는 그 비싸지 않은 그 지대함 미사일 갖고 있으면은요. 중국 배들은 꼼짝도 못 하는 거예요. 그 긴 해안 따라서. 그러니까 이게 이제 그 이런 상태에서 이걸 돌파하려고 중국의 군사력으로 돌파하려고 군사력을 막 이것 쫓아가겠다고 해. 밑빠진 독에 물 붓기고 뱁새가 황새 쫓아가다가 가랭이 찢어지는 그런 일이 발생하는 거죠. 이게 이제 중국 항공모함에서 이제 여실히 보여지는데 지금 이제 후지엔 함은 아직 뭐 성능이 아직 뭐 활동한 적이 없으니까 이 산동함이 4월 초에 대만 위협 한답시고 이제 대만의 대만의 남동쪽에서 이제 떠가지고 활동을 했거든요. 그때 산동함이 보여준 그 성능을 보면 한숨이 퍽 나옵니다. 뭐 쟤들 저러냐. 사실 웃음이 나오는 거죠. 뭐 아시다시피 산동함은 12도 경사진 그 스키 점프대를 쓰죠. 그러면 이게 함재기의 최대 이륙 중량의 한계가 있어요. 스키 점프대는. 그 다음에 이제 이 훈련 기간 동안에 총 80회를 출격 착륙했다라고 일본 쪽에서 해줬는데 그게 만 나흘 정도였기 때문에 하루 평균 20회입니다. 이건 뭐냐면 미국 니미츠함 같은 거랑 비교해 보면 미국 항모가 출격 횟수가 120회거든요. 미국의 6분의 1이죠. 그리고 이제 디젤 엔진을 쓰는데 이게 배가 크고 전기를 많이 쓰다 보니까 자체 연료로 15일밖에 운전을 못 합니다. 그게 뭐냐? 기름배가 옆에서 쫓아다녀야 되는데 그게 얼마나 취약하겠어요? 두들겨 맞으면은 저건 그냥 낙동강 오리알 되는 거예요. 그냥 그냥 미국에 가서 그냥 예인선으로 끌고 가면 돼. 항복한 거. 꼼짝 못 하고 바다 한가운데서. 그래서 우리도 그 항모, 대항항모 말하는 분들은 항모의 원자력 엔진을 어떻게 구할 거냐부터 얘기하시면서 얘기하는 게 좋아요. 저는 그 대항항모, 항공모함 반대하지만 그 돈 있으면 그거보다 훨씬 더 살벌한 독침을 많이 만드는데 중국과 지근거리에 있는 나라가 항모를 왜? 4,000명 강철 관짝이죠. 자, 그래서 이제 우리가 이제 뭘 생각해 볼 수 있냐? 네, 기시다 이제 그 총리가 이제 긴급 방안을 하죠. 네, 5월 7일, 8일 긴급 방안합니다. 이거 왜 할까? 한 3가지 정도 생각해 볼 수가 있겠죠. 일단 5월 19일에서 21일 히로시마 G7 회의가 있으니까 거기에 앞서서 어떤 그 입장을 조율하려고 오는 게 제일 클 거예요. 뭔가 의제가 있는데. 그 다음에 또 히로시마 그 G7 회의 열리는 동안에 한미일 3자 정상회담이 열리기로 했거든요. 그 한미일 3자 정상회담을 앞서서 한일 간에 어떤 서로 튜닝할 입장이 있는지 모르겠어요. 튜닝할 이슈가 있는지. 저는 바라기에 한국 관련해서 이슈가 일본과 가질 만한 이슈가 이대로 쭉 한미일 안보체제 밀고 가면 되는데 한국 국민들한테 좀 일본이 좀 이렇게 어떤 올리브 가지를 흔드는 제스처를 좀 취해줬으면 좋겠어요. 하나는 뭐냐면
한국의 G7 가입 공론화에서 일본이 총대를 맸으면 좋겠다. 그다음에 또 하나는 일본이 뭐 일부 한국 무기를 좀 구입하는 게 좋겠다. 그게 공군 훈련기가 됐든 육군 지상 무기가 됐건 저런 건 가성비가 좋으니까 뭐 꼭 선심 안 쓰는 물건을 선심 구매하는 게 아니거든요. 그런 거를 서로 통해서 일본이 이 무기를 구매한다는 얘기는 나의 안보를 당신 손에 맡깁니다. 이 소리가 되니까 부분적으로는 최소한. 그래서 그런 일들이 좀 벌어졌으면 좋겠다. 그렇게 생각을 합니다. 네, 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.